everyone. It's such a joy to be able to wake up on a beautiful Sunday morning and worship our God. So before we begin, let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, thank you for this day, Lord. Thank you, Lord, for being with us throughout this whole week. Lord, right now, Lord, as we go into a time of worship, I pray, Lord, that you will be with us and you will lead us and you will guide us, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In the Bible it says, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness and come before Him with joyful songs." Let's shout for joy with our first song. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Mari kita sorak haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. All our praise and glory, all our praise and glory, only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. All our praise and glory only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together to magnify your name. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. His name is so powerful that even the mountains bow down and the seas will roar just by the sound of his name. Avar naamathile malegal paliyum, அலைகள் ஆர்ப்பரிக்கும். Let's sing our next song, My Jesus, My Savior.
1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. As for matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sacrificed, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lusts like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Amen. வாசிக்க வேண்டிய புதிய ஏற்பாட்டின் பாடம் 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1-8 வரை. அன்றியும் சகோதரரே, நீங்கள் இன்னின பிரகாரமாய் நடக்கவும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும் வேண்டுமென்று நீங்கள் எங்களால் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டபடியே அதிகதிகமாய் தேரும்படிக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் உங்களை வேண்டிக் கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறோம். கர்த்தராகிய இயேசுவினாலே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளை அறிந்திருக்கிறீர்களே. நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. அந்தபடி நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகியிருந்து தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகளைப் போல மோக இச்சைக்குட்படாமல் உங்களில் அவனவன் தன் தன் சரீர பாண்டத்தை பரிசுத்தமாயும் கனமாயும் ஆண்டு கொள்ளும்படி அறிந்து, இந்த விஷயத்தில் ஒருவனும் மீறாமலும் தன் சகோதரனை வஞ்சியாமலும் இருக்க வேண்டும். முன்னமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி சாட்சியாக எச்சரித்தபடியே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து கர்த்தர் நீதியை சரி கட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார். ஆகையால் அசட்டை பண்ணுகிறவன் மனுஷரை அல்ல, தமது பரிசுத்த ஆவியை நமக்கு தந்தருளின தேவனையே அசட்டை பண்ணுகிறான். ஆமேன். ஒன்று தெசலோனிக்க 4ஆம் அதிகாரம் முதல் 8 வசனம் நமக்காக வாசிக்கப்பட்டது. We want to thank God for 1 Thessalonians chapter 4 and verses 1 to 8, and the passage was just read to us. இந்த பாகத்தை நாம் சற்று தியானம் செய்ய போகிறோம். ஆக தியானம் செய்வது முன்பாக கூட ஆவியானவரை ஒத்தாசையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Before we go into the meditation of this passage, let us ask for the blessings of the Holy Spirit. ஜெபிப்போமாக. கர்த்தாவே, இந்த வேத பாகத்துக்கு ராஜா நன்றி. கர்த்தருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வது என்று ஆண்டவரே எங்களோடு கூட நீ பேச வேண்டும். Speak to us as to how to live a life that pleases you. ஆண்டவரே, எங்கள் வாஞ்சை, எங்கள் ஆசை, our desire is to please you. அப்பா, தொடர்ந்து உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாக பேசும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பு கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை, a life that pleases God. தெசலோனிக்க விசுவாசிகளுக்கு எழுதும் பொழுது பால் அநேக காரியங்களை பற்றி எழுதுகிறார். When Paul was writing to the saints at Thessalonica, he wrote about many things. உதாரணமாக அவர் ரட்சிப்பை பற்றி எழுதுகிறார். He wrote about salvation and the salvation experience. ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை குறித்து அவங்களோடு கூட பேசுகிறார். ரெண்டாவது, இந்த ரட்சிப்பு முடிந்த பிறகு எப்படி கர்த்தருக்குள் வளர வேண்டும் என்று நர்ச்சரிங்கை பற்றி இவங்களோடு கூட பேசுகிறார். He spoke about nurturing the new believers. புது விசுவாசிகளை எப்படி கர்த்தருக்குள் கொண்டு வரணும் என்று அதை பற்றி எழுதுகிறார். And then he talked about the saints, பரிசுத்தவான்களை பற்றி எப்படி வேறுண்ட விசுவாசிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அவங்களுக்கு ஒரு சில போதனைகளை அவர் கொடுத்தார். Next he went on to talk about the grounding of the saints. பாருங்க, கிறிஸ்தவ விசுவாசம் முதலாக ஒரு விசுவாச படியோடு தான் ஆரம்பிக்குது. ஆனால் போக போக அது நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறையாக மாறுகிறது. Christian faith begins with a step of faith, with one step of faith, but then it becomes a walk of faith. ஒரு படி எடுத்து வைத்த பிறகு அது நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தில் நடந்து வர வேண்டும் என்று
ஆண்டவர் விரும்புகிறார். உதாரணமாக if you look at the book of Ephesians, நேற்று போன புத்தாண்டில் எபேசியர் புஸ்தகத்தை நாம் பார்த்தோம். In Ephesians, Paul tells the believers, walk worthy of your calling. பவுல் எபேசியர் புஸ்தகத்தில் விசுவாசிகள் எழுதுகிறாரு, நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவானாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று அவர் எழுதுகின்றார். ஓகே, you were called to walk with him. அவரோடு கூட நடக்க ஆண்டவர் அப்படி அழைத்திருக்கின்றார். அப்போ அதே சமயத்தில் பேசிய 4ஆம் அதிகாரத்தை பவுல் சொல்கிறாரு, புறஜாதிகளை போல நீங்கள் நடவாமல், do not walk like Gentiles. ஓகே, புறஜாதிகளை போல நீங்கள் நடக்கக்கூடாது என்று அவர் சொல்லி எச்சரிக்கிறார். அதே சமயத்தில் அவர் சொல்கிறாரு, அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள், walk in love, அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். அதே சமயத்தில் ஒளியின் பிள்ளைகளாக நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார், walk as children of light. அப்போ பல தர பவுலின் கடிதத்தில் இந்த நடந்து கொள்ளுங்கள், நடுங்க என்று அந்த காரியத்தை வைத்து அவர் பேசுகிறார். Many times in the letters of Paul, he talks about walking. Now, what does walking mean? நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்படிமாக வாழ்ந்து வாங்க என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு விதமான வளர்ச்சியை காண்பிக்குது. Walking suggests progress. We must progress in our Christian life. நம்முடைய கிறிஸ்துவ விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. We must progress. ஒரு வளர்ச்சி இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. அப்போ நடுங்க என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வளர்ச்சி இருக்கணும். When we talk about walking, there must be progress, there must be growth. ரெண்டாவது, நடுங்க என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு பலம் இருக்கணும் நடக்கிறதுக்கு. It demands strength. See, if you don't have strength, how are you going to walk? பலன் இல்லாவிட்டால் எப்படி நடக்க போகிறோம்? ஸோ it demands strength. and ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு வேண்டிய பலன் யாவற்றும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். எனக்கு ஏற்றவனமாக நடந்து வர்றதுக்கு உங்களுக்கு அது வேண்டிய பலத்தை நான் கொடுப்பேன். Jesus says, God says, I will supply all your needs, all the strength that you need. I can do all things through him who strengthens me. என்னை பலப்படுத்த கிறிஸ்துவ நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் என்று பவுல் சொல்கிறார். அப்போ அந்த பலத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். எப்படி அவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை நடந்து வர அந்த பலத்தை கொடுக்கின்றவராக இருக்கின்றார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருக்கு ஏற்றவனமாக நடந்து வந்தோம்னா ஒரு நாள் ஆண்டவரின் பிரசன்னத்துக்குள் நாம் கடந்து செல்வோமாக. ஒன் டே at the end of life's walk, இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை முடிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பிரசன்னத்துக்குள் போயிடுவோம். as we walk according to God's will and purpose, and when our end comes, we will end up in the very presence of God. ஆதியாகமம் 5:25. Look at Genesis 5:25. ஆதியாகமம் 5:25. அங்கே ஈனோக்கை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். We read about Enoch, and the Bible says Enoch walked with God and he was not, for God took him. ஆண்டவரோடு கூட ஈனோக் சஞ்சலித்தார், ஆண்டவர் அவரை எடுத்துக்கொண்டார். பிறகு எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு வசனம். ஆண்டவரோடு கூட சஞ்சலிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, ஆண்டவரோடு கூட நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு கட்டம் வரும், ஆண்டவர் அப்படியே எடுத்துக்கொள்வார். You walk with God and there will come a time when he will take you unto himself. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்போ எவ்விதமாக இந்த புத்தாண்டிலே ஆண்டவருக்கு ஏற்றவனமாக நாம் நடந்து வர வேண்டும் என்று ஒரு சில காரியங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் புத்தாண்டிலே உங்களோடு கூட இந்த காரியத்தை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். I shared with you from Ephesians 5 where Paul says, walk carefully. மிக கவனமாக, மிக ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ளுங்கள். walk carefully. So we want to dwell, we want to explore this whole area of walking. And we want to talk to you about walking in holiness. பரிசுத்தத்திலே நடந்து வருவது. How do I walk in holiness? ஆண்டவருக்கு ஏற்றவனமாக நான் எப்படி பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நான் 2021 நான் வாழ்ந்து வருவேன். How can I lead a life of holiness? How can I walk in holiness with God? பிறகு இந்த 1 தெசலோனிக்கர் அதிகாரத்தை 4ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்தேன்னா முதல் வசனத்தை பாருங்கள். If you look at 1 Thessalonians chapter 4 and verse 1, what does Paul say? Because Paul சொல்றாரு, கர்த்தருக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை வாழுங்க. A life that pleases God. Live a life that pleases God. நம்மளோட வாழ்க்கையில் சில சமயத்தில் மற்றவங்களை பிரியப்படுத்த நம்ம வாழ்கிறோம். Sometimes in our lives
we want to please somebody. The wife wants to please the husband wants to please the wife, the children want to please the parents. குடும்ப வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கணவர் வந்து மனைவியை பிரியப்படுத்த ஆசைப்படுறாரு, மனைவி வந்து கணவரை பிரியப்படுத்த ஆசைப்படுறாங்க, பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோரை பிரியப்படுத்த ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ we all are living to please someone. சில பேர் வந்து அவங்களே பிரியப்படுத்த ஆசைப்படுவாங்க. Some people like to please themselves. மற்றவங்களை பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை, நான் பிரியமாக இருந்தால் போதும். If I am pleased, I am okay. They have got no thought about others. Some are insensitive. சில இருக்குது பாருங்க, மற்றவங்களுக்கும் தேவை இருக்குது, இந்த மற்றவங்களோட தேவையை குறித்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு உணர்வு இல்லை. Some people are insensitive to the needs of others. And then there are others who live to please man and give little effort to please God. ஒரு சில பேர் வந்து மனுஷரை மட்டும் பிரியப்படுத்த பிரயாசப்படுவாங்க, ஆனால் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த பிரயாசமே எடுக்க மாட்டாங்க. மற்றவங்க அவங்கள பற்றி நல்லா பேசணும், நல்லா புகழணும், நல்லா பாராட்டணும், ஆனால் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த எந்த ஒரு பிரயாசம் எடுக்க மாட்டாங்க. Others must speak well of you, but they will take very little effort to please God. பிறகு ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துவது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஒரு உற்சாகமான ஒரு காரியமாக இருக்க வேண்டும். Pleasing God ought to be the major motivation of our Christian life. எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு, நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் சொன்னவனமாக children naturally like to seek or like to please their parents. பிள்ளைகள் பாருங்க, உதாரணமாக பிள்ளைகளை பார்க்க பொழுது அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கு ஏற்றவனமாக பிரியமாக வாழ்ந்து வர அவங்க முயற்சி செய்வாங்க. இயேசு வந்து பாருங்க, யோவான் 8:29, யோவான் 8:29, John 8:29, இயேசு விதமாக சொன்னார், I do always those things that please him. பிதாவை பிரியப்படுத்துறது மட்டும்தான் நான் செய்கிறேன் என்று நம்முடைய சீஷர்களோடு சொன்னார். பிதாவை பிரியப்படுத்த தான் குமாரன் வந்தார். The son came to please the father. அவருடைய வாழ்க்கையிலே பிதாவை அவர் பிரியப்படுத்துவராக இருக்கின்றார். அப்படி வாழ்க்கையிலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஜீவன், எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஆண்டிலே நான் கர்த்தருக்கு பிரியமாக நான் வாழ ஆசைப்படுகிறேனா? In this year that has been given to me, in this life that has been given to me, will I walk to please God? ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துகிற அளவுக்கு நான் பிரயாசப்படுவேனா? சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கு. Something to think about. Pleasing means doing more than just the will of God. Pleasing God means more than simply doing His will. கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்குன்னு சொன்னால் தேவ சித்தம் மட்டும் செய்கிறது மட்டும் இல்லைங்க. Not just doing something. ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யணும் அப்படி தாங்க. It is possible to obey God and yet not please Him. பிறகு ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன். நான் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியலாம், ஆனால் என் கீழ்ப்படிதல் மூலமாக நான் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துகிறாரா இல்லையான்னு சில சமயத்தில் கேள்வியாக இருக்கும். I may be obeying God, but am I pleasing Him? வேதத்தில் ஒரு உதாரணம் இருக்குது பாருங்க. யோனாவை ஆண்டவர் அழைத்தார். God called Jonah. நினைவே பட்டணத்துக்கு போய் ஆண்டவரை செய்தி போய் சொல்ல அழைத்தார். அவர் போய் சொன்னார், ஆனால் சொன்ன வகையை அவர் செய்தார், ஆனால் அவருடைய இருதயம் அதில் இல்லை. See, Jonah was an excellent example. He was commanded to go to Nineveh. He went. He did what God commanded him to do, but his heart was not there. அவருடைய இருதயம் அதில் இல்லை. அப்போ ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுறது மட்டும் இல்லை, ஆண்டவருக்கு ஏற்றபடி பிரியமாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. I must not just obey. My heart must also be in it. கீழ்ப்படிதல் என்ற அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of obedience? கீழ்ப்படிதல் அர்த்தம் என்ன? Doing what we are told with the right heart attitude. Doing what we are told with the right heart attitude. கீழ்ப்படிதல் என்றால் என்னங்க? சரியான மனப்பான்மையோடு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது நான் செய்வது. எனக்கு சரியான மனப்பான்மை இருக்கணும். I must have the right attitude to do what God has told me to do. ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அது செய்கிறதுக்கு
எனக்கு சரியான மனம் இருக்கணுங்க. த ரைட் attitude. Friends, do you have the right attitude when it comes to obeying God? ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு சரியான மனம் இருக்குதா, மனப்பான்மை இருக்குதா? The right attitude. Our obedience should not be with eye service. பிறகு நம்மளை கீழ்ப்படுதல் பார்க்குறப்ப தான் கீழ்ப்படுகிறோம். Not eye service. Or as pleasers of man. மற்றவங்களை பிரியப்படுத்துறதுக்கு தான் நான் செய்கிறதா? அப்படி நான் செய்யக்கூடாது. But as servants of Christ. ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்களாக, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக, அழைக்கப்பட்டவர்களாக அவ்விதமாக நான் கீழ்ப்படிகிறோம். Doing the will of God from the heart. Ephesians 6:6. எபேசியர் 6:6. எடுத்து வாசிங்க. எபேசியர் 6:6. Ephesians 6:6. Obeying God, the will of God from my heart. என் இருதயத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிவது, ஆண்டவர் சித்தத்தை செய்வது. That is what God is asking from us. அதுதான் ஆண்டவர் நம்மிடம் இன்று எதிர்பார்க்கின்றார். இருதயத்திலிருந்து அவருக்கு கீழ்ப்படியணும். அது 1 தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரம் 1 வசனம். 2ஆம் 3ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Look at verse 2 and verse 3. 1 தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனம். 1 Thessalonians chapter 4 and verses 2 and 3. அங்கே பால் கீழ்ப்படுதலை பற்றி இன்னும் தெளிவாக எழுதுகிறார். தெசலோனிக்க விசுவாசிகளுக்கு அவர் அதை ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த விசுவாசிகளுக்கு சில கற்பனைகளை அவர் கொடுத்தார். When Paul was ministering in the city of Thessalonica, he gave the believers some commandments to follow. இந்த கட்டளைகள், இந்த வசனமானது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் பரிசுத்தத்தை பற்றி அவர் சொன்னார். These commandments that he gave to the believers in Thessalonica, it was about personal holiness. அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு போதித்தார். ஏன்னா பரிசுத்தம் இல்லாமல் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்க முடியாதுங்க. If you and I do not have holiness, we cannot be pleasing God. We cannot please God. அப்போ அந்த தெசலோனிக்க பட்டணத்தை பவுல் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அங்கே இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு சில போதனைகளை கொடுத்து, கட்டளைகளை கொடுத்து தனிப்பட்ட பரிசுத்தத்தை பற்றி அவர் போதித்தார். பர்சனல் ஹோலினஸ். 3ஆம் வசனத்தில் he reminds them that there are some things you don't need to seek God's will. இந்த 3ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறது ஒரு சில காரியங்கள் இருக்குது, தேவ சித்தமை தேட தேவையே இல்லை. உதாரணமாக பாவம் செய்கிறதுக்கு தேவ சித்தம் தேவையில்லைங்க. You don't need to know God's will whether you to do sin. பாவத்தை செய்கிறதுக்கு தேவ சித்தம் தெரிய அவசியம் இல்லை. வேதம் திட்டம் தெளிவாக சொல்லுது, பாவம் செய்யாமல் இருங்க, பாவம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லுது. அப்போ தேவ சித்தம் என்னன்னு போய் தேடுறது எதுக்கு? Why do you want to go and seek the will of God whether I can do or cannot do? வசனம் சொல்லுது பாவம் செய்யாது, அவ்வளோதான். தேவ சித்தமே அதுதான். அப்போ நம்ம தேட தேவையில்லை. அதே சமயத்தில் இந்த வசனத்தில் பவுல் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை குறித்து வேசி தரது பற்றி அவர் எழுதுகிறார். In this passage, Paul talks about abstaining from fornication, sexual sin. Okay? பாவ இச்சையிலிருந்து, காம இச்சையிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எச்சரிக்கிறார். He tells the believers in Thessalonica, stay away from sexual sin. பாவ இச்சையிலிருந்து, இச்சையின் பாவத்திலிருந்து நீங்கள் விலகி இருக்கணும் என்று அவர் திட்டம் தெளிவாக சொல்லுகிறார். He teaches that, அவர் போதிக்கிறார். We are to be sanctified. நம்ம பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் நம்மை சுத்திகரிக்கிறார். இந்த பரிசுத்தம் பாருங்க, sanctified சொல்லும் பொழுது வார்த்தை வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறார். Sanctification is a lifelong process. God is refining me and refining me and refining me. ஆண்டவரை பரிசுத்தப்படுத்தி வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். ஏற்றமாக வசனம் சொல்லுது, நீங்களும் நானும் பரிசுத்தத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வசனம் சொல்லுது. You and I are holy and set apart for God from sin.
பாவத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்மளை பிரிச்சுட்டார். அதனால் நீங்களும் நானும் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். God has separated us from sin and so we must be sanctified or holy. நாம் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ஏன் பரிசுத்தராக இருக்கணும்? எதற்காக பரிசுத்தராக இருக்கணும்? எதற்காக விதமாக இச்சையின் பாவத்திலிருந்து விலகி இருக்கணும்? பிறகு நம்மளோட வாழ்க்கையை, நம்முடைய சரீரத்தை நம்ம அடுக்கி கொள்ளாமல் இருந்தோம்னா இந்த சரீரம் நம்முடைய பாவத்தை கொண்டு போய் விடும். If I do not control my body, if I do not allow the Spirit of God to control me, this body of mine will lead me into sin. இந்த சரீரமானது என்னை இச்சைக்குள், என்னை பாவம் செய்ய வைக்கும். அதனால தான் நான் ஆண்டவருக்கு முழுமையாக என்னை ஒப்பு கொடுத்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்து வரணும். That is why I must live a sanctified life. I must live a separated life. If not, I will not be personally holy. இல்லாவிட்டால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அந்த பரிசுத்தம் வராது. 4, 5 வசனத்தை பாருங்கள். Look at verse 4 and verse 5. Why must I be holy? நான் ஏன் இவ்விதமாக பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும்? ஏன் இச்சையை விட்டு நான் விலகி ஓடணும்? Why must I run away from lust, sexual sin? Because God wants my life, wants me to glorify Him. என் வாழ்க்கையின் மூலமாக நான் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும். 4, 5 வசனத்தை பாருங்கள். Look at verse 4 and verse 5. ஒரு மகிமை செலுத்துகிற, ஒரு மகிமை கொடுக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை. A life to glorify Christ, God. இந்த வசனத்தில் இதுதான் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற வாழ்க்கை. Christians are supposed to be different. Christians are supposed to be different. விசுவாசிகள், கிறிஸ்தவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள். அவங்க பழக்க வழக்கத்தில் வித்தியாசம். They are different in all their ways. Those who do not know God live ungodly lives for that very reason. ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் பாருங்க, அவங்க பாவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவாங்க, பாவ காரியங்கள் செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கடவுள் யாருன்னு தெரியல. அதனால தான் பாவம் என்று சில சமயத்தில் உணர்வு இருந்தால் கூட அதை பற்றி அவன் கவனிக்கிறது இல்லை. தொடர்ந்து பாவம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் ஆண்டவரை அறிந்தவர்கள் அப்படி இருக்க முடியாதுங்க. You and I cannot be like the people of the world. You and I cannot be like the Gentiles who do not know Christ, who do not know God. They can go and live sinful lives because they have no knowledge of God, or what is right, what is wrong, what is sinful. But you and I, we know Jesus. நீங்களும் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறோம். அப்போ நமக்கு தெரியும் பக்தியோட வாழ்க்கை என்ன, பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று நமக்கு தெரியும். But we who know God are obligated to glorify Him in this world. We who know God are obligated. ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறோம், ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், நான் ஒரு கிறிஸ்தவன், நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை. அதனால் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்காக, ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக வாழ கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். I am obligated to live for the glory of God. That's my obligation. That's my duty. அதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் மீட்டு கொண்டார். கேள்வி இது தாங்க, இஸ் there personal holiness in my life? என் வாழ்க்கையிலே தனிப்பட்ட முறையில் தனிப்பட்ட பரிசுத்தம் உண்டா? நானே பரிசுத்தத்துக்குள் கொண்டு வருகிறேனா? am I being sanctified every day? இல்லை நான் பாவ வாழ்க்கையிலே நான் இருக்கிறேனா? திருப்பி போய் பாவத்தில் போய் விழுகிறேனா? have I gone back and fallen into my sin? கேட்க வேண்டிய கேள்வியாக இருக்கின்றது. இந்த வாழ்க்கையிலே நான் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வருகிறேனா? am I bringing glory to God in this life? Is my life glorifying God? என் வாழ்க்கை தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறதா? சிந்தித்து பாருங்கள். புத்தாண்டுக்குள் நாம் வருகின்றோம். பவுல் சொல்கிறார், கவனமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், காலங்கள் பொல்லாதாக இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. Paul says the days are evil, walk carefully. So we have to ask this question, the கேள்வியை, am I walking carefully? நான் ஜாக்கிரதையோடு நடக்கிறேனா, கவனத்தோடு நடக்கிறேனா? சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள்.
6 வசனது 8 வசனம் வரைக்கும். இப்போ 1 தெசலோனிக்க 4 அதிகாரம் 6-8 வரைக்கும். நான் தேவனுக்கு மகிமையாக வாழாமல் போனேன்னா நியாய தீர்ப்பை நான் தப்பிக்க முடியாது. ரிமெம்பர் தட் யூ அண்ட் ஐ cannot escape the judgment of God. ஒரு நாள் ஆண்டவர் வரப்போகிறார். உலகத்தை அவர் நியாய தீர்க்க போகிறார். என் வாழ்க்கைக்கு நான் கணக்கு கொடுக்க போகிறேன். One day Christ will return and he will judge the living and the dead. He will judge the world. உலகத்தை நியாய தீர்க்க போகிறார். அந்த நியாய தீர்ப்பிலிருந்து நான் தப்பிக்க முடியாது. I cannot escape from the judgment of God. I will have to stand before him. அவர் முன்பாக நான் நிற்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். God is no respecter of persons. நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் பச்சைப்பாத்து பார்க்குறவராக இல்லை இருக்கிறவர் இல்லை. எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறவராக இருக்கின்றார். God is not a respecter of persons. நீ யாராக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரும் ஆண்டவர் முன்பாக சமமாக இருக்கின்றோம். He will deal with sin where he finds it. எங்கே பாவத்தை காண்கிறாரோ அந்த பாவத்தை அவர் கண்டிப்பார். Be assured of that. Whether it be in the life of the unsaved or in the life of his own children. ரட்சிப்புக்குள் வராத மக்கள் வாழ்க்கையில் பாவம் இருந்தா அவர் கண்டிப்பா நியாய தீர்ப்பார். அதே சமயத்தில் அவர் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் இருந்தால் கூட அதையும் அவர் கண்டிப்பார், நியாய தீர்ப்பார். The fact that we are Christians does not excuse us from the judgment that comes because of sin. பாவத்தினாலே வருகிற நியாய தீர்ப்பு நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக இருக்கிறதுனால அதனால் ஆண்டவர் பரவாயில்ல விட்டுருவாரு, மன்னிச்சுடுவார். இல்லை, பாவப்பட்டா பாவம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்போ பாவத்துக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற காரியத்தை தண்டனையை நியாய தீர்ப்பை கொடுப்பார். கலாத்தியர் 6:7. கலாத்தியர் 6:7. Galatians 6:7. ஆண்டவரை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? we cannot mock God. அவர் நம்ம கீழ்ப்பட முடியாது, வெட்கப்படுத்த முடியாது, ஏமாற்ற முடியாது. எதை நான் விதைக்கிறேனோ அதை நான் அறுவடை செய்வேன். What I sow is what I will reap. You cannot mock God. ஆண்டவரை ஒரு நாளும் நான் ஏமாற்ற முடியாது. We should be encouraged to live holy lives because we are saved. நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டதனால பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ உற்சாகமாக இருக்கணும். ஒருவரை உற்சாகப்படுத்தணும். We must encourage one another. ஒருத்தர் தவறு செய்கிறாரா, உங்களுக்கு தெரியுமா, போய் சொல்லுங்க, பிரதர் சிஸ்டர் செய்யாதீங்க, ரட்சிக்கப்பட்டமா இருக்கிறோம், பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம் என்று ஒருவர் உற்சாகப்படுத்த. We see someone that we know is going the wrong way. We must take the courage and say, brother, sister, don't do this. This is not what holiness is all about. Don't follow the way of sin. Come back. உற்சாகப்படுத்த, பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ ஒருவரை உற்சாகப்படுத்தணும். A holy walk involves a right relationship with the Father. பாருங்க, பரிசுத்தமான வாழ்க்கை என்று சொல்லப்படுது, பரிசுத்தமான ஜீவன் சொல்லப்படுது. எனக்கும் பிதாவுக்கும் ஒரு சரியான உறவு இருக்க வேண்டும். ஏன் தெரியுமாங்க? பிதா தான் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார். Why must I have a right relationship with the Father? The Bible says it's the Father who has called me. ஆண்டவர் தான், பிதா தான் என்னை அழைத்திருக்கிறார், பிதா தான் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். Because he has called you and me, and because of this relationship that we have with the Father, we have to walk a holy walk. அந்த உறவு நிமித்தமாக ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து வரணும். A holy walk involves God the Son because he died for my sin. இந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கையானது, பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து சொன்னா குமாரன் கூட ஈடுபட்டிருக்கிறாரு. ஏன் தெரியுமாங்க? ஏன் பாவத்துக்காக அவர் மரித்தார். ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லைங்க. அவர் மறைத்து ரத்தம் சிந்ததுனால என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So the Son, Jesus, had to die, had to give his blood for my sins to be forgiven. So that is why I must live a holy life. எனக்காக இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் ரத்தத்தை சிந்தினார். Why must I live a holy life? I must live a holy life because the Son
of God, Jesus Christ, died and shed his blood for me. And that is why I must lead a holy life. I must lead a holy life because the Holy Spirit lives in me. நான் ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழணும். ஏன் தெரியுமாங்க? பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்குள் வாசமாக இருக்கிறார். இது தேவ ஆலயமாயிடுச்சுங்க. I have become the temple of the living God. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்குள் இருக்கிறார். The Holy Spirit lives in me, and because the Holy Spirit lives in me, I must live a holy life. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள் இருக்கிறதுனால, வாசமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழணும். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி, இந்த மூவர் என் வாழ்க்கையிலே ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால நான் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழணுங்க. The Father, the Son and the Holy Spirit are involved in my life. I must lead a holy walk, a holy life. This will be evidenced by a right relationship with those around us. இப்படி சரியாக பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்களோடு கூட ஒரு சரியான உறவு இருக்குங்க. When I have a right relationship with God, I will have a right relationship with those around me. இந்த உறவு சரியா இருந்தால் தான் இந்த உறவு சரியா இருக்குங்க. நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? How are we? How is our relationship with God? ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை நான் வாழணும். You and I must live a life that pleases God. That is what he is expecting from us for 2021. இது 2021 நான் அதை எதிர்பார்க்குறேன். எனக்கு பிரியமாக வாழ் மகனே, எனக்கு பிரியமாக வாழ் மகளே, அவ்விதமாக வாழ நான் ஆயத்தமா? Am I ready? Come, pray with me. என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபியுங்கள். கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தைக்காக ராஜா நன்றி. எங்களை பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு அழைத்திருக்கிறீரப்பா. Lord, you have called us to a life of holiness. அவ்விதமாக ஆண்டவரே ராஜா, எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தவறுகள், குறிப்பாக ஆண்டவரே இச்சைக்கு ஏற்ற விதமாக பாவங்கள், அதிலிருந்து நாங்கள் விலகி ஓட நீ உதவி செய்வதாக ஜெபிக்கிறோம். Lord, help me to be careful of the sins of lust, sexual sins, and help me to keep my life far away from that, because Paul warns us. பரிசுத்த பவுல் அவர் கடிதத்திலே அவருக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். அவ்விதமாக ஆண்டவரை அந்த எச்சரிக்கை பெற்றுக்கொண்டு நான் வாழ்ந்து வர நீ உதவி செய்யும். எங்களை யாவையும் ஆண்டவரை பரிசுத்தத்துக்குள் கொண்டு போய் நடத்தும். Lord, lead us into holiness, into sanctification. ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியம். ஏனென்றால் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என் வாழ்க்கையிலே ஈடுபடுகிறார்கள். அவ்விதமாக வாழ்ந்து வர உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில், Jesus name we pray. Amen. ஆண்டவர் உங்களை பெண்ணையும் அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை வாழ அழைக்கின்றார். God is calling you and me to live a life that will please him. Will you make that decision? அந்த தீர்மானம் நம்ம வாழ்க்கை செய்வோமா? இந்த ஆண்டிலே நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக, இந்த ஆண்டிலிருந்து நான் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக வாழுவேன். I will continue to live a life that will please the Lord. May God bless you as you step out. ஒரு புது வாரம், ஒரு புது ஆண்டு, ஒரு புது மாதம் கர்த்தர் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட இருப்பாராக. A new day, a new week, a new month, a new year. May God be with you. Let us pray. ஜெபிப்போம். அன்பின் தேவனே, உங்களுடைய வார்த்தைக்காராஜா நன்றி, உங்களுடைய ஆலோசனைக்காராஜா நன்றி. நீரைகளோடு கூட இருக்கிறீர், அதுவே போதும் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த புது வாரத்துக்குள் நான் கடந்து செல்லப்படுறது கூட உங்களுடைய தேவ பிரசனம், தேவ கிருபை, தேவ ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருந்து வரவேற்பாக ஜெபிக்கிறோம். எங்களை காத்துக்கொள். Lord, let your peace and your presence go before us. Teach us to live and love you at all times. ஆண்டவரே, உம்மேல் ஆண்டவரே பிரியமாக வாழவும், உம்மை மேல் அன்பு செலுத்தவும் கற்றுத்தாரும். ஆசீர்வாதையும் வழி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கும் பிதாவே, ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்ம நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலகமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சதுபாரவையும் பரவாதே. ஆமென். எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம்.